आसाम फोकस सानताली न्यूज चैनल पाहटा खन सानाम को सगुन जोहार इंगी कुरबेश्वर मरांडी तिहिं अडी जरूरा विषय ते थोड़ा बन गपाल मारावा एनते नोआ दो नोआ इये तिगी गालमाराव से अपेठे पसनाव रिया दो खूब जरूर पड़ाव कना एनते तिहिं बुन नेल केदा चलावेन 15टा बछर तरुण गोगोई मुख्यमंत्री तहे कना और पिया ट्राम ते 15 बछरे चलाव केदा इना तायम भारतीय जनता पार्टी खन सर्बानंद सोनोवाल 6 बछरे चलाव केदा इने गते नय 5 बछर कुल कना नहा भारतीय जनता पार्टी या सरकार से हिमंत विश्व शर्मा सरकार चला कान नित मेनखा नोडे गुरुत्वपूर्ण विषय दो नोआ गे होइना जे नय नुना दिन कांग्रेस कमिटी से एपीसीसी रेन जहाय को ताहे कना नोंका गुरुत्वपूर्ण विषय इदी कते गालमाराव दो से नोंका दुपुड़ुब दो बांग नेल तिए कना मेनखा नुई वर्तमान रे नी नुई एपीसीसी रेन सभा गंके होइना मानतान गौरव गोगोई और उनी दो लोकसभा रेन उपदलपति विरोधी दल रेन उपदलपति हो कनाय मेनखा नुई एपीसीसी रे दायित्व हताव तायम जे नुना गुरु दायित्व हताव केदा और नोआ इयते नोंका बुझे कना से सारीगी 2026 रे दो थोड़ा हानते हाते आसे चेता जखन एपीसीसी रेन आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटी रेन प्रेसिडेंट होइना गौरव गोगोई गंके जहाय दो तरुण गोगोई रेन कोड़ाताय और तरुण गोगोई अक्ते रे हो बन बडाय ले गया से बन नेल लेदा तरुण गोगोई अक्ते रे ओना लाहा रे एजीपी या सरकार ताहे कना और एजीपी सरकार अक्ते रे से प्रफुल्ल कुमार महंतो मुख्यमंत्री ताहे कना ओना अक्ते रे आसाम रे अड्डी लेकाना अड्डी लेकाना ध्वंसलीला चलाव लेना ओना जत्तो हड़ बन बडाय गया बन नेल ले गया बन इना तायम जखन आसाम रे सरकार बदल लगी अड्डी आट को कुरुमुटु केदा और उन रे गुरु दायित्व को एमादे ताहेना गोज चलावने से गुर चलावने मारिनी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई गंके उनी गुरु दायित्व एम कते नुना कजा के कुरुमुटु केदा और सरिया गे परिवर्तन से बदले अगु केदा आसाम रे उनिया मुख्यमंत्री से उनिया नेतृत्व ते 15टा बछर उनी चलाव केदा इना तायम उनी भारतीय जनता पार्टी खय से उनी भारतीय जनता पार्टिया अडी कुरुमुटुते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिया अडी चेष्टाते अडी कुरुमुटुते सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री प्रक्षेप कते से उनी उदुग कते 6 बछर रे शासन केदा और निया लहा रे हो जत्तो हड़ को मेने कान थे गया सर्बानंद सोनोवाल गे मुख्यमंत्री हुआ और ओना इयते सानाम हड़गे भारतीय जनता पार्टी को आंगोज केदिया और सरकार गठन ना मेनखान मुख्यमंत्री अक्ते रे नेलेना नितरेन मुख्यमंत्री शर्मा गंके को एमा दिया और नुई एम कते तिहिं चेत हुयुक कना चेत बांग हुयुक कना जत्तो हड़ बन बडाय गे और बन नेले कान गे मेनखा नुया सरकार अडी आयमा हड़गे बाको कुसिया कना से बाको एक्सेप्ट इदी कना मेनखान बढ़ती हड़गे को एक्सेप्ट इदी कना और नुई चलाव अक्ते रे नुई शर्मा गंके चलाव अक्ते रे गे भारतीय जातीय कांग्रेस रेन कमिया को दो आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटी रेन सभा गंके को बनाव को दिया तरुण इया गौरव गोगोई और गौरव गोगोई जखन सभा गंके हुएन साव सावते आसाम रिया माने धुबड़ी खन सुदिया हाबी प्रत्येक जिले रेन कार्यकर्ता को तुलुज जत्तो लेकान संगठन को तुलुज जत्तो जातीय संगठन को तुलुज उनी लगातार कंटिन्यूस माने लगातार उनी उनको साथ दुपुड़ुब रे मेनाया नेलते कना ठीक उनका गे होला चलावेन दिन रे जहां दो 9 जून ताहे कान 9 जून अक्ते रे गे आसाम प्रदेश कांग्रेस चा मजदूर आदिवासी कांग्रेस डिपार्टमेंट मिट गुरुत्वपूर्ण बैठक हुएन तकवा दुड़ुब हुएन तकवा और ओना दो होइना गुवाहाटी रिया राजीव भवन रे लाहा दिन करे दो ताहे कना जे आसाम चा जनगोष्ठी चा मजदूर आसाम चा मजदूर संघ मेनखान नियबार खय गौरव गोगोई जखन
एपीसीसी रेन चेयरमैन होना से सभा गंके होना नितो दो ओना दो nyutum केदा चा मजदूर आदिवासी कांग्रेस डिपार्टमेंट माने लहाते दो तहे कना टी सेल तहे कना मेनखाय निये बार खय दो ना टी सेल दो को उठाव केदा ओना जगह रे को दोहो केदा आदिवासी कांग्रेस डिपार्टमेंट चा चा सेल खय दो आदिवासी को अगु केदा और ओना राजीव भवन रे जालेका छितर नेलेना से हजु कान दिन रे सरीगे भारतीय जनता पार्टी खय आदिवासी चा मजदूर को दो साइड को हटाव दा से चिता और चिदा साइड को हटाव दा आदिवासी को दो होयतो नोआ हो उनका कुकली मिना से चेता जे भारतीय जनता पार्टी जखन जखन आसाम रिया शासन भारे अगुया से ओना लहारे 14 सन लहारे उनको को मेन लेदा जे चा मजदूर को दरमाहा दो मुजरी दो 350 टका कते को अगुया मेनखान तिहिन हबिते 350 टका दो बांग होई कना तीना ताहे कना एने खन थोड़ा 28 टका को बढ़ती का तकवा तो ओना लेकाते सरिया गे तबे आसाम रेन चा मजदूर आदिवासी को दो से ओना इयते आर हो कांग्रेस ते हजु रिया को चेष्टायदा से चेता उनुमानो कना ओना भितरी रे चेट को गपाल मराव कदा चेट बको गपाल मराल दा ओना रिया असल कथा ते रहस्य से चेट विषय ते चेट को एजेंडा ताहे कना ओना दो बांग पसनाव कना से बांग सदर कना बांग येलती कना मेनखा उनुमानो कना और ओना चा मजदूर आसाम प्रदेश चा मजदूर आदिवासी कांग्रेस डिपार्टमेंट जहाँ दुपड़ुब होना ओना दुपड़ुब रे एपीसीसी रे प्रेसिडेंट गौरव गगोई है सेन सेटर लेना और उनी ओना ठाई रे चे कोई भाषण का ओना हन आंजम चे पेना और नोंडे जा रकम को नेलेना ओना ठाई रे मारी मारी कांग्रेस नेता कमा को ताहे कान गे और हा नवाते नवा जीवन को उनको हो से नवा नोई गौरव गगोई जीवन कानते से नवा युवक से नवा जीवन कानते चा मजदूर से आदिवासी रेन आदिवासी को दो चा मजदूर आदिवासी को दो गौरव गगोया नेतृत्व को कुसिया कना से ओकालेका कना जे जेहेतु ओना छितर पे नेला से नित पे नेल दाड़िया कान गया जे ओंडे नवा नवा कोड़ा आसाम प्रदेश कांग्रेस चा मजदूर जहाँ आदिवासी डिपार्टमेंट गालमाराव चलावेन बैसे हुएन तको राजीव भवन रे ओना रे नवा नवा जीवन उनी सावरे से ओना बैसे रे को नेल तियना और ओंडे सब कामे आसाम रे तिना जिले मिना प्रत्येक जिले खन ओंडे को चलाव सेटरना बिश्वनाथ को को चलाव कना उनका कटी कटी नेता को चलाव कना नवा जीवन को बढ़ती को नेल तियना ओना आसाम प्रदेश चा मजदूर आदिवासी सेल रे जहाटा गपाल मारा होना ओना लेकाते अनुमानों कना जे दारायकान दिन रे सरिगे राजनीति रे प्रेक्षापट से राजनीति दो बदलोआ से चेत और वर्तमान रेन सरकार से आदिवासी को दो से आदिवासी चा मजदूर को दो उनिया नेतृत्व बांको कुसिया कना और बांको कुसिया कान खाय चिदा बाको कुसिया कना नोआ आपे दया कते कमेंट कते पे बडाई चोबना प्रथमते মই प्रदेश कांग्रेसर सभापति हिसाबे क्षमा विचारिছোঁ যে আজি যদিও আপোনালোকে বহুত দূৰণিৰ পৰা আহিছে যিদৰে এটা বহল আলোচনা আমালোকৰ মাজত হ'ব লাগিছিল আজি আমি কৰিব পৰা নাই নতুনকৈ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মানুহৰ এনেকুৱা এটা পেচা মানে সেইকাৰণে আমাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমি সকলোকে কমকৈ হ'লেও আমি সময় দিওঁ নহ'লে আমি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে আমাৰ ইমান ভাতৃ সংগঠনবোৰ আছে চেল্ফ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সবকে এঘণ্টা দিলে তেতিয়া আৰু আমি আজি ভৱনৰ পৰা ওলাবই নোৱাৰিম ইয়াতে থাকিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে কমকৈ হ'লেও আমি সকলোকে লগ পাইছোঁ আৰু আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ ভাতৃ ভগ্নী সংগঠন চেল্ফ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক স্তৰত আমাৰ অসম চাহ মজদুৰ আদিবাসী কংগ্ৰেছ দলত আমি বেলেগৰ তুলনাত আগতীয়াকৈ আজি আমি লগ পাইছোঁ আমি অহা কাইলৈ আমি বিভিন্ন ৰাজ্যক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ কিন্তু বেলেগৰ তুলনাত আমি ইয়াত আজি আগতীয়াকৈ আপোনালোকক আমি
লগ পাইছোঁ লগে লগে আমি আজি ক'ব লাগিব যে আমি ST চেলকো আমি আজি তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ আৰু দুটাই চেলৰ লগত আমাৰ উদ্দেশ্যটো একেই সমান যে আগতে আমাৰ ST অঞ্চলত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যথেষ্ট ভাল আছে আৰু একেৰাহে আমাৰ বাগানৰ ভিতৰতো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি যথেষ্ট ভাল বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ স্থিতি আগতকৈ দুৰ্বল হ'ল যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া চামুজদুৰ এটা কংগ্ৰেছ গঠন কৰি বিশেষ জোৰ আপোনালোকক দিলে আৰু লগে লগে আমাৰ ডিসি কাউন্সিল কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি যোগেদি BTR কাউন্সিল কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি যোগেদি ট্ৰাইবেল অঞ্চলত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষসকল অলপ পৰামৰ্শ পাওক তাৰ কাৰণে তেওঁ বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল আৰু যাৰ ফলত আজি মই তেখেতৰ প্ৰতি মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আজি এই ধৰণৰ কাম কৰাৰ বাবে মই তেখেতৰ শলাগ কৰিছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি বিশেষ ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সময়ত মই মোৰ ফালৰ পৰাও মই দাবী জনাইছিলোঁ যে আমাৰ উজনি অসমৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে ৰাধা গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে ঠিকে আছে কিন্তু আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ পৰা এজন আমাক নেতা আমাক লাগিছিল এই কথাখিনি বাৰম্বাৰ আমি তেখেতক আমি জনাইছিলোঁ বিভিন্ন আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত আমি এই বিষয়ত আমি আলাপ আলোচনা কৰিয়ে থাকোঁ কিন্তু ভাল লাগিলে যে আজি আমাক নতুন দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত আমাৰ কথাখিনি তেওঁলোকে শুনিলে আৰু নতুন জেনেৰেশ্যন হিচাপে যদিও আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল বহুত আছে অনুভৱী মানুহ বহুত আছে অভিজ্ঞতা মানুহবোৰ বহুত আছে কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব ৰাহুল ডাঙৰীয়া সিদ্ধান্ত ল'লে যে নতুন জেনেৰেশ্যনক আমি বেছি প্ৰাথমিকতা দিম আৰু তাৰ বাবে ৰজনীনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানীক আগবঢ়াই দিছে আজি মই ৰজনীনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানীক এই মঞ্চত মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিছু কথা যে আপোনালোকে প্ৰস্তাৱত উল্লেখ কৰিছে এইখিনি কথা মই ইতিমধ্যে ৰজনীনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলাপ আলোচনা কৰিছোঁ যিদৰে আপোনালোকৰ প্ৰথম তৃতীয় আপোনাৰ চতুৰ্থ আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ সম্পৰ্কত মই ইতিমধ্যে ৰজনীনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়াক কৰিছোঁ যে কাৰ্যকৰী সভাপতি হিচাপে তেখেতক আমি এটা জিলা লৈ আমি সীমিত কৰি ৰাখিবলৈ বিচৰা নাই বা অসমৰ এটা ভাগ লৈ আমি তেখেতক সীমিত কৰিবলৈ বিচৰা নাই আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহবোৰ অসমৰ প্ৰত্যেক অঞ্চলত আছে উজনি হওক নামনি হওক BTR হওক বা বৰাকত প্ৰত্যেক ঠাইত আছে তেনেকুৱা নহয় যে খালি উজনি অসমতে আমাৰ চৰ্চা কৰিবলগীয়া আছে বৰাকতো বহুত আমাৰ তাত আমাৰ সমাজৰ মানুহবোৰ আছে আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীসকলে জানে অজিত সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ বৰ্তমানৰ PAC মেম্বাৰ লগতে দিনেশ প্ৰসাদ গোৱালা এটা সময়ত আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ আছিলে BTR অঞ্চলত আমাৰ মণ্ডপৰ কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ আছিল সেইকাৰণে আমি ৰজনীনা তিৰ্কী যোগেদি আৰু আপোনালোকৰ সহায় লৈ আমি সমগ্ৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ ভিতৰত আমি চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি নিজৰ সংগঠনৰ ভিতৰত বৃদ্ধি হোৱাটো বিচাৰোঁ ইতিমধ্যে আমি তেওঁক ক'লোৱে আপোনাৰ আৰু কিছু এটা নিজৰ এটা টিম বনাই সমগ্ৰ অসমত বিভিন্ন জিলাত গৈ অলপ অধ্যয়ন কৰক আৰু তেনেদৰে ব্লক কংগ্ৰেছ জিলা কংগ্ৰেছ NSY যুৱ কংগ্ৰেছ মহিলা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আমি নিজৰ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেয়া লৈ তেওঁলোকে এটা প্লেন সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত তৈয়াৰ কৰক একে চিন্তাটো আমি নতুন প্ৰেচিডেণ্ট স্তৰত আমি কৰিলোঁ আৰু একে চিন্তা আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যে PCC কমিটিৰ ভিতৰতো আমি সেই একে চিন্তাটো আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এইখিনি কথা আমাৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আজিৰ তাৰিখত মই ভাবোঁ ৰাহুল ডাঙৰীয়াই কাষ্ট সেন্সাৰ যোগেদি আমাক এটা নতুন অস্ত্ৰ দিছে যদি আমি এই অস্ত্ৰটো নিজৰ অঞ্চলত ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আজি বহুতৰ আমাৰ দাবী আছে যে আমাৰ গণনা কিমান আমাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আমাক আজি পাওঁতে বহুতো সাধাৰণ মানুহৰ বহুত সমস্যা বহুত তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন বহুত ষ্টাডি তেওঁলোকে কৰিবলগীয়া মই ভাবোঁ এই কাষ্ট সেন্সাৰ যোগেদি বহুতৰ সমস্যাবোৰ অলপ আমি সমাধান কৰিব পাৰিম আজি কাষ্ট আমাৰ সেন্সাছ আমাক বিভিন্ন আমাৰ
আমাৰ 100টা আমাৰ সমষ্টি ইয়াতে আছে আমাৰ 4 জনগোষ্ঠীৰ হিচাপে 5 জন আছে গাঁওবিলাকৰ স্বাস্থ্যজন আমাক আমি এটা সুবিধা পাম লগে লগে লাহনী ডাঙৰীয়া অভিজ্ঞতাপত্ৰে কি কৰে যে খালি গণনা কৰিলে নহ'ব আজি আমাৰ যি আদিবাসী সমাজে হওক বা পিছপৰা সমাজে হওক যিদৰে তেওঁলোকক শিক্ষানুষ্ঠানৰ ৰেজুলেশ্যন পাব লাগিছে যিদৰে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ পাব লাগিছে এইখিনি পাইছে নাই পোৱা এই কাষ্ট সেন্সাছৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আমি এইখিনি কথা আমি জানিবলৈ বিচাৰোঁ মাত্ৰ ৰাজনৈতিকভাৱে নহয় ৰাজনৈতিক লগে লগে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আজি ভাল ভাল কলেজত ভৰ্তি হৈছে নাই আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকল আজি ভাল ভাল কলেজত তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে নাই হস্পিটেলৰ ভিতৰত ডক্টৰ নিযুক্তি হৈছে নাই চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজৰ মানুহবোৰ আমি দেখা পাইছোনে নাই এই গোটেই ক্ষেত্ৰত আজি ৰাহুল ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে চকু দি আছে মাত্ৰ চেঞ্চাছলৈকে নহয় সমাজৰ মানুহবোৰ শিক্ষা চিকিৎসা চৰকাৰী চাকৰি আনকি প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ভিতৰতো তেওঁলোকে ইমান পৰ্যায়লৈকে চিন্তা কৰি আছে যে আমাৰ পিছপৰা আমাৰ সমাজৰ মানুহবোৰৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰু বৃদ্ধি হ'ব লাগে এইখিনি কথাটো আমাক হ'ব লাগে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত একোৱে কোৱা নাই আমাক 6টা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ এটা দলৰ দেখাই তেওঁলোকে গুচি গ'ল তাৰপিছতো খালি হিন্দু মুছলিমে কৰি আছে কিন্তু আজি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যে বিশেষ কিছু আশা আকাংক্ষা আছে আমাৰ বিভিন্ন চাবকাষ্টৰ কিছুমান সমস্যা আছে আমাৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মানুহৰ জাতি তেওঁলোকৰ চাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি তেওঁলোকৰ চাৰ্চৰ সমস্যাবোৰ আছে এইখিনি কথাবোৰ ৰাহুল ডাঙৰীয়াই মাত মাতি আছে এইখিনি বাস্তৱ বিষয় কংগ্ৰেছলৈ মাত মাতি আছে এয়াও আমাক এই অস্ত্ৰটো আমাক ভালদৰে নিজৰ অস্ত্ৰ নিজৰ ষ্টাইলত আমাক কোৱাটো উচিত লগে লগে আজি আপোনালোকে এটা বৃহৎ বহল এটা টীম বনাইছে মই এই ক্ষেত্ৰত মই একমুল্লা ডাঙৰীয়া ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া অঞ্চল ধাকৰ ডাঙৰীয়া দুৰ্গা ভূমি ডাঙৰীয়া কাৰ্তিক কৰ্মী প্ৰেমলাল গঞ্জু বি.এছ. ডেকা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই নিজে দেখিছোঁ যেতিয়া আমাৰ বিহালী উপ নিৰ্বাচন হৈছিলে এনেদৰে আমাৰ মানুহবোৰ আহি বাগানে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ আগতে মই ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা 5 বছৰ আগত আমি এনেকুৱা পৰা নাছিলোঁ আমি এনেকুৱা আমাৰ অৱস্থা নাছিল আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ এনেকুৱা এটা চেল গঠন কৰিলে মই তাৰ বাবে আপোনালোকক মই শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেইটো ধৰি ৰাখক আৰু লাগিলে আৰু বহল কৰক এতিয়াও কিছু মহিলাসকলৰ সংখ্যা যুৱতীসকলৰ সংখ্যা অলপ মই কম দেখা পাইছোঁ একে আমাৰ মীনা বাইদেউ সুমিত্ৰা আমাৰ প্ৰতিমাই একে আমি চেৰাবোৰ চাইছোঁ আৰু আছে মই জানো একেখিনি তেওঁলোকক অলপ ইউজ কৰক যিসকলে এবাৰ ৱৰ্ক কৰিছে যিসকলে তোমাৰ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু আপোনালোকে যোগ কৰক কিছু ভাল ৱৰ্ক কেণ্ডিডেট এবাৰ কৰিছে আমিও দেখা পাইছোঁ ভাল ৱৰ্ক কেণ্ডিডেট এবাৰ ওলাইছে এইখিনিও নিজৰ চেলত ধৰি ৰাখক নহ'লে সেই ৱৰ্ক কেণ্ডিডেটবোৰ এই ব্লক কংগ্ৰেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছৰ বিশাল সাগৰত তেওঁলোকে মানে হেৰাই যাব সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে নিজৰ জিলা চাই লওক যে কোন ভাল কেণ্ডিডেট আছে সেইখিনি আপোনালোকে চেলৰ ভিতৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰক দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি কৈ থাকোঁ যে এইটো বাগান বন্ধ এইটো বাগান বন্ধ এইটো বাগান ভালদৰে চলা নাই কিন্তু লিখিতভাৱে আমাৰ আজিলৈকে আপোনালোকে ৰিপৰ্ট দিয়া নাই লিখিতভাৱে মই কোৱা পাই আছোঁ ইয়াত ধৰ্ণা দিছে ইয়াত তেওঁলোকে চাউল পোৱা নাই ইয়াত তেওঁলোকে বনজ পোৱা নাই ইয়াত তেওঁলোকে PF পোৱা নাই ইয়াত তেওঁলোকে চিনেমাৰ 200 বিঘা তেওঁলোকৰ গছ গছনি কাটি ঠিকে আছে কিন্তু লিখিতভাৱে আজি তাৰিখত ইয়াৰ পূৰ্বে আমাৰ ST চেলৰ মিটিং হ'ল তেওঁলোককো মই একে কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে ইমান ভাল যদি এটা চেল বনাইছে প্ৰত্যেক জিলাত আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি আছে নিজৰ জিলাত এটা মিটিং কৰি নিজৰ জিলা বাগানৰ ভিতৰত কি সমস্যা আছে বাগানৰ গাঁৱৰ ভিতৰত কি সমস্যা আছে এটা 2-3 পেজৰ ৰিপৰ্টটো বনাওক যাৰ ফলত আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি এই গোটেই ৰিপৰ্টটো কালেক্ট কৰি আমি দেখাব পাৰিম যে অসম চাহ মজদুৰ সংঘে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ এটা ছাৰ্ভে কৰিলে আৰু এইখিনি আমি পাইছোঁ এইখিনি অঞ্চলত খোৱাপানীৰ সমস্যা এইখিনি অঞ্চলত হাতীৰ সমস্যা এইখিনি বাগানবোৰ বন্ধ কৰিছে গোটেই এটা 100 পেজীয়া এটা ৰিপৰ্ট থাকিলে ইয়াত আমি প্ৰচাৰ কৰিব পাৰিম পিছত গৈ আমি সেই তাৰ ফটোকপি কৰি আমি ব্লকত আমি পঠাব পাৰিম এটা অস্ত্ৰ হ'ব যে এনেকুৱা হৈ আছে আজি মই নিজৰ সভাত কেতিয়াবা চৰাইদেউৰ কথা কওঁ হাঁহমৰাৰ কথা কওঁ বিহালীৰ কথা কওঁ আমি কথা কওঁ যে আমি কেনেদৰে আমাৰ চৰকাৰ দিনত মাঝি আমাৰ ছাৰ অধ্যক্ষ আছিলে ইমান আমি ডাঙৰ পষ্টলৈ লৈ গৈছোঁ
যে মুখ্যমন্ত্ৰী শিশুমানী ডাঙৰীয়ে যেতিয়া পদবী অধ্যক্ষ পদবীত বহিছিল আসনত বহিছিলে তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীকো তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ নমস্কাৰ জনাইছে এনেকুৱা এটা সন্মান আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত আছিলে কিন্তু আজি এই কথাটো নাই আমাৰ ৰাজনৈতিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফৰ ইকনমিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফৰ এইখিনি লৈ মই বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে যদি এটা ৰিপৰ্ট অহা 1.5 মাহৰ ভিতৰত বনায় তেতিয়া আমি তাৰ লৈ এটা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিব পাৰিম তাৰ কিছু ফটোকপি লৈ আমি নিশ্চিত পঠাব পাৰিম তাৰ কিছু প্ৰত্যেক জিলাৰ নিজৰ নিজৰ এটা দুটা পৃষ্ঠা লৈ নিজৰ নিজৰ বাগানত গৈ আমি কিবা এটা প্ৰগ্ৰামবোৰ ল'ব পাৰিম যাৰ ফলত আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছো অলপ জানিব পাৰিব এনেকৈ যুৱ কংগ্ৰেছো অলপ জানিব পাৰিব এনেকুৱা এটা চাৰ্ভে মই সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিবলৈ মই জনাইছোঁ সহজ মানে 2-3 পেজৰ কুৱেশ্যনেৰ আৰু একো নাই মাত্ৰ 2-3 পৃষ্ঠাৰ এটা সাধাৰণ আপোনালোকে কুৱেশ্যনাৰ যদি বনাই ভালকৈ কৰে ভাল ভাল প্ৰফেচাৰ আপোনালোকৰ মাজত আছে ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ ফালৰ পৰা যি সহায় কৰিবলগীয়া আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি নিশ্চয় সেইখিনি কৰিম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত একেই আমি কিছু কথাবোৰ কৈ আছোঁ যিখিনি কথা আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ সমস্যা আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত কৈ আছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি বাগান কিনিছে আজি মাটি কিনিছে আজি তেওঁলোকে বাগানৰ ভিতৰত ৰিজৰ্ট বনাইছে বাগান নিজৰ কিনা বাগানবোৰ ভালদৰে চলোৱা নাই নিজৰ কিনা বাগানবোৰত তেওঁলোকে ভালদৰে DF তেওঁলোকে দিব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত বিধায়ক মন্ত্ৰী একেখিনি কাম কৰিছে বিধায়ক মন্ত্ৰী একেখিনি কাম কৰিছে যে তেওঁলোকৰ বাগানবোৰ দখল কৰিছে গাঁৱৰ লোকৰ মাটি দখল কৰি নিজৰ বাগান কৰিছে আমি বিহাৰীত চাই আহিলোঁ যে কেনেদৰে নিজৰ বাগানৰ অহা যোৱা ৰাস্তাটো তেওঁলোকে কি কৰিছে মানুহবোৰক উচ্ছেদ কৰিছে নিজে তেওঁলোকে মাটি দখল কৰিছে এই কাৰাপশ্যনৰ বিষয়বোৰ আপোনালোকক নিজৰ অঞ্চলত উত্থাপন কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কিছু কথা পাতিবলগীয়া আছে এতিয়া লাইটটো জেনেৰেটৰ যদিও আহিব আমাক যথেষ্ট আৰু বেলেগ সভালৈ যাবলগীয়া আছে কিন্তু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আজি আমি AICC ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰজিনা তিৰ্কী ডাঙৰীয়ানী এইটো এটা আমাৰ ৰাজচাও বিভিন্ন আমাৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ ভিতৰত এটা টুৰ এটা প্ৰগ্ৰাম বনাই ক'ত ক'ত কিমান আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ অভাৱ আছে ক'ত ক'ত আমি কাম ক'ত কৰিব পাৰোঁ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰে ক'ত ক'ত ব্লক কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হ'ব পাৰে ক'ত ক'ত ইউথ কংগ্ৰেছৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰে ক'ত ক'ত মহিলা কংগ্ৰেছৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰে এনেকুৱা কিছুমান কথা আপোনালোকে আলাপ আলোচনা কৰক আপোনালোকৰো নিজৰ বহল কৰক আৰু পেৰেণ্ট কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতো আমাৰ জেগা আমাৰ মানুহবোৰে যে পায় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু কাষ্ট চেঞ্চাছ লৈ আপোনালোকৰ মাজত নালাগে এই সম্পৰ্কত আমি প্ৰত্যেক চেনেলত কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্তৰত এইখিনি বিষয়টো আলোচনা কৰি লওক যাৰ ফলত শেষতকৈ আমাৰ দাবীটো সামগ্ৰিক যাৰ ফলত আমাৰ কথাবোৰো অলপ মিল হ'ব লাগে আৰু কাৰাপশ্যনৰ চিণ্ডিকেট গুৰুত্ব দিব আৰু চাৰ্ভে ওপৰত দিব মই দুখিত যে যিমান মই সময় আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই দিব পৰা নাই তথাপিও প্ৰায় মানুহৰ লগত মোৰ চিনাকি মোৰ সৌভাগ্য যে আমাৰ মই কলিয়াবৰ লোকসভাৰ সাংসদ আছিল তাত সকলোকে পালোঁ তাত একদম আমাৰ চামগুৰিৰ পৰা আমাৰ কলিয়াবৰ বোকাখাট দেৰগাঁও গোলাঘাট খুমটাই সৰু পথাৰৰ মানুহখিনি মই পাইছোঁৱেই এম্বুলেঞ্চ আমি চবকে জানো ভৱেশ ৰূপান্তৰ জিতেন চবকে জানো আৰু এতিয়া মই আহি গ'লোঁ যোৰহাটৰো প্ৰায় মই এতিয়া সবাই আমি চিনাকি হৈ গৈছোঁ আমাৰ সুচিন্তা প্ৰতিমা সুমিত্ৰা আমাৰ বলদেৱ প্ৰান্তা সকলোকে আমি পাই আছোঁ মোৰ ভালেই হ'ল আৰু মাজে মাজে মই ডিব্ৰুগড় গৈয়ে থাকোঁ কিন্তু ডিব্ৰুগড়ৰ ভিতৰত ইমান মই বাগানৰ ভিতৰত যাব পৰা নাই মই বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে একোদাই অলপ চেষ্টা কৰিছিলে শনিবাৰ হ'লে 9টা বজাত 10টা বজাত ময়ো সন্তুষ্ট নহয় আমিও ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত অলপ বাগানৰ ভিতৰত বনাব বিহালীতো আমি আহিছোঁ বিহালীতো আমি খুব আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ একদম মানে আমি চবেই আমি নিজৰ মাজত ভাল কৰ্ডিনেশ্যন কৰিছিলোঁ তো মোৰ আমি বিভিন্ন বাগানত আমি ঘূৰিব পাৰোঁ তো যিয়ে নহওক ভাল লাগিছে মানুহবোৰ আহি আছে যোগ কৰিছে আজি কৈছে যে আজি বহুত মানুহ হ'ল হলৰ ভিতৰত মানে ভাল লাগিছে
পৰৱৰ্তী দিনত লাগিলে গুৱাহাটীত নহয় আমি ঢেকীয়াজুলি ফালে উত্তৰ অসমৰ ফালে আমি এটা মিটিং কৰোঁ তাত আমি এনেকুৱা এটা মানুহ যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু নতুন মানুহবোৰ যোৱা আমাৰ লগত জইন কৰি থাকক আমাৰ অজয় আহিছে আৰু যোৱাবাৰ মই কৈছে আমাৰ পঞ্চায়তত ভাল ভাল কেণ্ডিডেট আমাৰ কেৱল ডেনিয়েল ভাল কেণ্ডিডেট তথাপিও কিবা কাৰণত আমি নোৱাৰিম কিন্তু আমাক সকলোৱে লাগিব বনন্তী শিৱবৰ্ধৰো অলপ মানে গাঁওবুঢ়া মানুহবোৰ লাগিব আৰু অলপ আমাৰ ডেকা শক্তিও আমাক লাগিব মহিলাৰ আমাৰ নেতৃত্ব লাগিব মই বিশেষ আৰু কৰি ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা আপোনালোকে কম সময় কাৰণে ইয়াত আহিছে কম বেছিদিন হোৱাও নাই তথাপিও যে দূৰ দূৰণি পাইছে মই নিজৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ। Assam Focus.